महारानी एलिजाबेथ के फ्यूनरल के समय महंगे होटल के कमरे के विच कौन ठहरिया, इसका जवाब प्रधानमंत्री दफ्तर के वलों दे दिता गया है। ते नालों नाल ये भी आख्या गया है कि महंगे कमरे के विच चॉइस नाल नहीं बल्कि मजबूरी के विच उन्हां नूं लैणे पए, क्योंकि उस समय होटल्स ने रेट बहुत वधा दिते सन। Upgraded undersea surveillance systems, modernized infrastructure that is necessary to host the most advanced aircraft, and I'm looking forward to continue to work in close partnership with Canada as we deliver on these needs so that our people can continue to rest soundly, knowing NORAD is in the watch. We're also coordinating closely to take on the human security challenge throughout the region. We're working in partnership with the people of Haiti to try to find ways to provide security, humanitarian assistance, and to help strengthen Haiti's stability. We're tackling the scourge of synthetic drugs that are devastating Canada and American communities, particularly our young people. Fentanyl is a killer. And almost everyone knows someone who has been affected by this, lost a child or lost a friend. Canada and the United States are working closely with our partner Mexico to attack this problem at every stage, from the precursor chemicals shipped from overseas, to the powders, to the pills, to the traffickers, moving into all of our countries. And we all know synthetic opioid epidemic has its roots around the globe, not just here. So today we're announcing a commitment to build a new global coalition of like-minded countries led by Canada and the United States to tackle this crisis. Our national security. We're also working together to address the record levels of migration in the hemisphere. The Los Angeles Declaration on Migration and Protection, which the United States and Canada signed last June along with 19 other nations, represents an integrated new approach to the migration challenge, which is real. One that unites humane policies that both secure borders and support people. In the United States, we're expanding legal pathways for migration to seek safety and on a humanitarian basis, while discouraging unlawful migration that feeds exploitation and human trafficking. So today, I applaud China for stepping up. I applaud Canada. You can tell what I'm thinking about China. I won't get into that yet. I applaud Canada for stepping up with similar programs, opening new legal pathways for 1,500 migrants to come to Canada from countries in the Western Hemisphere. At the same time, ਡਕਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੀਲਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 204 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਓਨਟਾਰੀਅਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਲਫੈਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਮਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਟੈਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਕੈਨਾਬਿਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਓਸੀਅਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 48 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ 569 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 425 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ 202 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 186 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ontario ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ $184 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 413 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। BC ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ 6.9% ਵਧੇਗੀ। BC ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ BC ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਫॉर ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੇਜਸ $24.08 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ $15.65 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $7 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 6.6% ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ $1 ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 7% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ BC ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜਸ 6.9% ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਠਹਿਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਆਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਫਦ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਮਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ $6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਰੰਥੀਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਅਤੇ $4 ਲੱਖ ਦੀ ਫੇਰੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਡਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 7000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਲੌਗ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 7000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਘਟੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 7-7000 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ ਘਟ ਕੇ 484 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ 500 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 490 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 3500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਆਇਲਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਅਧੀਨ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਕੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 67% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 63% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੇ 3360 ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਵੱਧ ਕੇ 305 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 150 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 91 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਧ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 107% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਜ਼ੈਲਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਡਸਨ ਬੇ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੈਲਰਸ
ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਰਿਟੇਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ੈਲਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜ਼ੈਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ੈਲਰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਊਂਡਡ ਰਿਟੇਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦੇ $1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ $1750 ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ $1100 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ $900 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਗਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ $500 ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ। BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 75% ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਥਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ BC ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ $350 ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ BC ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ $164 ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ $41 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ $410 ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਸਟਡ ਰੈਂਟਰਸ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਹਿਤ $400 ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।